الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على آله وزوجه وذريته وأهل بيته طيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ثم إلى روح سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وحمزة وعباس وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح أئمة أربعة إمام حنفي مالك إمام شافعي إمام حنبلي وسلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني والإمام الغزالي ثم إلى روح سيدنا مهاجر الله بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا بقي المقدم محمد بن علي بن أبي لهب عبد الرحمن السكاب بن محمد المدفي لله عمر محترم بن علي بن أبي بكر الصدر الأشياء بن بن سالم والأبي عبد الله بن أبو بكر العيدروس أبي أبو بكر بن عبد الله العيدروس أبي عبد الله بن مسلم بن طاهر أبي طاهر بن مسلم بن طاهر وأبي بن النباس على أبي أمة بن عبد الرحمن بن عطاس علي بن عبد الله بن عراس بن عيسى أبي عبد الله بن أبي الحداد والأبي محمد بن زيد الحبسي والأبي علي بن محمد الحبسي والأبي محمد بن حسين الحبسي والأبي علوي بن علي الحبسي والأبي مالك بن علي الحبسي والأبي حسن بن صالح البهار ثم إلى روح مراد روح وجسد الأبي حسن بن أحمد بهارون بن قاسم بن أحمد بهارون بن مصطفى بن أحمد بهارون وولديهم الأبي محمد بن حسين بن زاهد بهارون وبابا خديجة بنت محمد الهندوان والأبي محمد بن علوي الملك أبي عباس بن علوي الملك أبي علوي بن عباس الملكي والأبي عبد الله بن عمر الشادري وأبي الحسن وسلم بن عبد الله الشادري والأبي عبد القادر بن أحمد السكاب وأبي أبو بكر بن عبد السكاب جابر بن سعد السكاب وأبي بن أبو بكر السكاب والأبي أبو بكر بن حسين السكاب وشجرة الأبي عبد الرحمن بن أحمد السكاب وأبي بكر بن عبد الرحمن السكاب ثم إلى الأبي حسين بن أبو بكر عيدروس وأبي بكر بن عبد الرحمن الحارث وأبي عبد الرحمن بن عبد الله الحارث وأبي علي بن مسلم العباس وأبي بكر بن علي العباس وأبي سالم بن أحمد بن جندان وأبي نوفل بن سالم بن جندان وأبي أمام بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن يحيى والهادي عمر بن محمد بن هدى العطاس أبي عبد الله بن محسن العطاس أبي عبد الله بن حسين سن العطاس والأبي محمد بن أحمد الحجاج أبي جعفر بن محمد الحجاج أبي عبد الله بن محمد الحجاج أبي سعيد بن الحجاج أبي محمد بن أبي الحجاج ثم إلى أبي عبد الله بن عبد الله بن عبد بن أحمد بن عبد الله صالح بن محسن العميد ثم إلى أبي بطرس بن مدن الهندوان أبي عبد الله بن عبد الرحمن بن عيال وأبي سعد المختار وإلى أرواح أولياء بما المعروف والسماء وأصولهم وفروعهم ثم إلى روحه كل شافي وكي يوسف وكي وكي جلد شبنا وكي جينا مبد وشاشة المجري ثم إلى روح شيخنا خريبا كلام كي هاشم الشريك كي أكبر المسروان ثم إلى روح رتبة يوسف بن عبد الرشيد وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح مشيخنا أن الله ينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم أمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم من خصوص الأرواح من تصدقوا وتبرؤوا وأوقفوا خيرا بهذا المسجد خصوص إن روحي بابا جابر المطلب بن قاسم وغيره أن الله يغفر لهم ويرحمهم من درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نوينا تعلما وتعليما والإفادة والاستفادة حتى تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bahas lagi kitab Fathul Qaribul Mujib
karangan Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki sampai di bab at-targhib fi nawafil. Namun sebelumnya mari kita bacakan dulu suratul Fatihah, di mana untuk guru kita Kiai Haji Mujahid Al-Halim yang masih kabarnya masih dirawat di rumah sakit. Ya, kalau nggak salah dari hari Rabu beliau masuk ke rumah sakit ya karena tadi gula darahnya tinggi, hipertensi, sempat jatuh di kamar beliau, lama juga beliau jatuh, ya akhirnya anaknya ngontrol beliau, ternyata melihat bapaknya jatuh, langsung dibawa ke rumah sakit, sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit Hermina. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau seandainya ada yang mau tunggu dari para jamaah, ya nanti bisa dikonfirmasi ke Ustadz Fitrah kapan-kapannya atau di rumah sakit ataupun di rumah. Namun sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adam naf'a bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu anhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib fi nawafil. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah dorongan atau anjuran untuk melaksanakan sholat nawafil. Sholat nawafil itu adalah sholat sunnah. Nawafil itu terdiri dari yang pertama sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ya, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu seperti qobliyah dan ba'diyah. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Ada juga sholat sunnah ini yang mempunyai sababin wa auqatin, yang mempunyai sabab dan mempunyai waktu. Ya, yang mempunyai sabab itu diantaranya ialah seperti kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, kita sholat sunnah tahiyatul masjid dikarenakan punya sabab apa? Masuk ke dalam masjid. Misalnya juga sholat sunnah wudhu, ya dianjurkan kita sholat sunnah karena kita melaksanakan wudhu, ya itu namanya yang mempunyai sabab. Sholat sunnah yang mempunyai sabab. Ada sholat sunnah pula yang mempunyai waktu, ya sholat sunnah yang mempunyai waktu diantaranya adalah sholat sunnah apa namanya duha. Nggak boleh kita sholat sunnah duha kecuali di waktu duha, ya, dan yang lain-lainnya. Ada sholat sunnah yang kagak mempunyai sebab dan juga kagak mempunyai waktu. Kapan aja boleh kita untuk melaksanakan sholat sunnah tersebut, kecuali di waktu-waktu yang haram. Ya, di waktu-waktu yang haram itu kapan? Ba'da subuh ame ba'da asar. Setelah itu diperbolehkan kita melaksanakan sholat sunnah tersebut. Apa sholat sunnah tersebut? Adalah sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak mau kapan aja terserah, boleh-boleh aja. Berapa rakaat terserah. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, sampai ribuan rakaat kalau kita kuat terserah. Ya, sampai ribuan rakaat nih sholat sunnah mutlak nggak masalah kalau kita kuat. Tapi dengan catatan, ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, sholat sunnah ini apa keuntungannya? Sholat sunnah kalau kita kerjain keuntungannya ialah
li'anna biha takmilul faraid. Salat sunnah itu menyempurnakan salat fardu kita. Maksudnya gimana? Dikhawatirkan ya kita ini mempunyai salat fardu atau di saat kita melaksanakan salat fardu itu ada hal-hal yang kurang sempurna, ya, kurang sempurna dalam salat fardu kita, maka kita tambah dengan salat sunnah. Akan tetapi salat sunnah ini pun ya itu lebih lagi dianjurkan kita laksana ini di mana? Di rumah kita. Ya, walaupun kelihatannya bagus, kita setiap sholat di masjid bagus, ya, setiap sholat nih kita melaksanakannya di masjid bagus. Cuman ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW di mana beliau mengatakan wala taj'al buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan, ya, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa maksudnya sebagai kuburan? Rumah kita sepi. Kita menghidupkan masjid kudu, cuman menerangi rumah kita pula adalah kewajiban. Ya, menerangi ke rumah kita juga kewajiban. Jangan kita fokusin di masjid, rumah kita malah gelap begitu aja. Ya, misalnya kita nggak bisa duha di rumah, kagak bisa tahajud di rumah, ya minimal qobliyah sama ba'diyah. Tapi misalnya kalau deh qobliyah kita kagak bisa, takut keburu qomat. Mau qobliyah maghrib misalnya keburu qomat, ya maka kita qobliyah di masjid. Nanti ba'diyahnya kalau bisa di rumah. Kenapa begitu? Tadi untuk menerangi rumah kita, memberikan cahaya di rumah kita. Cuman yang jadi berat kalau sampai rumah udah malas lagi. Ya, itu di sembahyang Isya nih di masjid, mau ba'diyah di rumah nih, udah lepas peci sama sarung. Ya, boro-boro ingat sembahyang udah lepas peci sama sarung. Kalau emang begitu juga usahain ada beberapa sholat sunnah yang kita kerjain di rumah kita. Ya, dan juga kita baca Al-Quran di rumah kita supaya rumah kita diterangin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terus itu masalah sholat nawafil yang dibagi, di antaranya ada sholat rawatib, ada sholat sunnah yang mempunyai sebab dan waktu, dan juga ada sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab dan waktu. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdin muslimin yusalli fi kulli yawmin sintai asarata rak'atan tatawwu'an ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah au bunya lahu baitun fil jannah arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qablal ghada'i rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Ummi Habibah. Sayyidah Ummi Habibah itu adalah julukan beliau. Nama asli beliau adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Ya, Ummu Habibah julukan beliau karena beliau nanti mempunyai anak namanya Habibah. Maka beliau dijulukin Ummu Habibah atau panggilan beliau
sehari-hari adalah Ummu Habibah. Nama asli beliau adalah Ramlah binti Abu Sofyan. Ya, siapa itu Sayyidah Ramlah binti Abu Sofyan? Sayyidah Ramlah binti Abu Sofyan ini adalah salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, istri dari Nabi Muhammad, dan beliau mempunyai qarabah, kedekatan, kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau punya bapak namanya Abu Sofyan. Ya, beliau punya bapak namanya Abu Sofyan. Abu Sofyan ini ya kerabat beberapa keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Nanti nyambungnya di kakek atau di buyut Nabi Muhammad yang bernama Abdul Manaf. Jadi Rasulullah ini keturunannya, Rasulullah ini silsilahnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Manaf. Okay. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Manaf. Ya, begitu. Nyambungnya ke Abdul Manaf. Nah, sedangkan Abu Sofyan itu beliau punya nama Abu Sofyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Sams bin Abdul Manaf. Ini kira-kira apa kagak nih? Kalau diselebutin lagi. Abu Sofyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Sams bin Abdul Manaf. Maka nanti keturunan Abu Sofyan ini dinamakan dengan Banu Umayyah. Nanti itu sejarahnya panjang lagi. Ya, jadi nyambung ke Nabi Muhammad di mana? Di Abdul Manaf. Ya, di Abdul Manaf. Dan Abu Sofyan ini selain nyambung nasabnya di Abdul Manaf, itu pun beliau berdua dengan Rasulullah adalah saudara sesusuan. Sebab Abu Sofyan dan Rasulullah itu mempunyai ibu susu yang bernama siapa? Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah. Dan selisih umur Abu Sofyan dengan Nabi Muhammad itu selisihnya 10 tahun. Jadi Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Ya, Amul Fil, tahun gajah. Sedangkan Abu Sofyan lahir 10 tahun sebelum tahun gajah. Ya, jadi lebih tua Abu Sofyan. Dan nanti Abu Sofyan ini hadirin, sebelum beliau masuk Islam, beliau ini menjadi pemuka kafir Quraisy. Beliau sebelum masuk Islam menjadi pemuka kafir Quraisy yang menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memerangi mati-matian Nabi Muhammad, yang benci dengan Nabi Muhammad. Padahal awalnya ketika beliau kecil, beliau teman akrab sebagaimana layaknya saudara. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, mendapatkan risalah dari Allah, ada kecemburuan di hati Abu Sofyan. Ada kecemburuan di hati Abu Sofyan. Abu Sofyan ini tahu nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang rasul terakhir, khataman nabiyyin. Cuman beliau kagak rela kalau yang diutus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena dikarenakan untuk kehidupannya, itu Abu Sofyan merasa dia lebih layak dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, dalam keadaan miskin, sedangkan Abu Sofyan di antara salah satu
orang yang kaya pada saat itu. Ya, dan meyakini mungkin dirinya yang kepilih, tapi kenapa Nabi Muhammad SAW ada kecemburuan? Ya, ada kecemburuan. Singkat cerita, beliau ini memusuhi Rasul SAW sangat amat luar biasa. Sampai beliau ini, ya, itu mengajak kaum-kaumnya untuk kagak masuk Islam. Diancam kaumnya kalau beriman sama Nabi Muhammad akan diancam dibunuh sama Abu Sufyan beserta juga Abu Lahab dan juga pemuka-pemuka Quraisy. Cuman kegarangan beliau ini, ya, kegarangan beliau ini yang pada akhirnya tumbang. Kenapa tumbang? Karena anaknya yang bernama Ramlah yang meriwayatkan ini hadis, ya, Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah ternyata masuk Islam. Ya, dan Islamnya kuat. Islamnya luar biasa. Imannya mantap Ummu Habibah ini. Sampai-sampai beliau Ummu Habibah saking mempertahankan imannya, ya, mempertahankan imannya, beliau beserta suaminya hijrah ke Habasyah. Ya, beserta suaminya juga masuk Islam. Namanya Ubaidillah. Nama suami Ummu Habibah ini Ubaidillah, masuk Islam. Dua-duanya pindah ke Habasyah. Ya, kalau sekarang tuh Habasyah itu Ethiopia. Pindah ke sono dikarenakan kenapa? Di Habasyah imannya lebih terjamin, nggak ada peperangan pada saat itu. Akhirnya pindah beliau ke sono. Cuman beberapa tahun beliau di Habasyah, hadirin, ya, beliau mimpi. Apa mimpinya? Mimpinya ialah suaminya itu jatuh di jurang yang gelap. Mimpi yang buruk, suaminya jatuh di jurang yang gelap. Ada yang mengatakan mimpinya itu muka suaminya kayak orang kebakar. Ada yang mengatakan begitu. Akhirnya beliau ini kagak mengungkapkan isi mimpinya kepada orang-orang, tetapi mempunyai pandangan. Apa pandangannya? Pandangannya ialah ada hal buruk tentang suami. Ternyata benar. Beberapa waktu kemudian setelah beliau mimpi, ternyata suaminya, ya, itu masuk atau murtad lagi ke agama asalnya. Murtad lagi ke agama asalnya. Apa agama asalnya? Agama asal suaminya adalah Nasrani. Ya, dibujuk sama Ummu Habibah tetap agak mau. Tetap mempertahankan, ya, kemurtadannya. Yang pada akhirnya beliau bercerai, beliau talak. Terdengarlah di telinga Nabi Muhammad SAW. Rasulullah merasa iba sama Ummu Habibah, ya, merasa iba sama Ummu Habibah dan menyayangkan kalau seandainya, ya, Ummu Habibah dipenuhi dengan kegalauan di hatinya karena kemurtadan suaminya, dikhawatirkan nanti iman Ummu Habibah itu lemah. Nabi Muhammad melihat begitu hebat ini iman Ummu Habibah. Akhirnya Rasul SAW memberikan surat kemana? Ke Raja Habasyah. Apa surat Nabi Muhammad? Suratnya Nabi Muhammad ialah melamar Ummu Habibah. Ya, surat Nabi Muhammad di kota Madinah, sedangkan Ummu Habibah di Habasyah. Akhirnya beliau nulis surat ke Rasul ke Raja Habasyah untuk diserahkan ke Ummu Habibah. Raja Habasyah melihat, membaca, oh ternyata ini surat lamaran. Raja Habasyah girang dan beliau mengutus selirnya atau pembantunya beliau untuk membawa surat Nabi Muhammad ke Ummu Habibah dengan hadiah.
dengan hadiah yang dikasih atau dihadiahkan kepada Ummu Habibah dari Raja Habasah itu sebesar 400 dirham. Ya, 400 dirham. Kalau ukuran 400 dirham sekarang itu sekitar 850 juta maharnya. 850 juta maharnya pada saat itu. Ya, 400 dirham. Ya. Maka alhamdulillah Ummu Habibah ini di saat melihat lamaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau girang luar biasa, langsung dinikahi sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ummu Habibah. Ya, tetapi di saat setelah nikah, Rasul dan Ummu Habibah ini kalau kita bilang sekarang backstreet. Ini ngerti backstreet tapi gagak nih. LDR, tahu LDR apa gagak? Hah? Yang tua-tua tahu kan nih LDR? Hubungan jarak jauh. Hubungan jarak jauh. Nabi di Madinah, Ummu Habibah di mana tadi? Di Habasah. Begitu. Yang pada akhirnya di tahun ke-7 selama kurang lebih 5 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berjumpa dengan Ummu Habibah di Madinah. Begitu. Bisa berjumpa dengan Ummu Habibah di kota Madinah sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Nah, Ummu Habibah di antara salah satu istri Rasulullah yang paling ngalah. Istri Nabi Muhammad yang paling ngalah dari istri-istri yang lainnya. Sampai-sampai Ummu Habibah pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah. Beliau berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, aku tahu walaupun bagaimana kita menjadi istri seorang Rasul, kita pernah menyakiti hati Rasul. Dan mungkin aku pun pernah menyakiti hati kamu dengan kecemburuan atau yang lain-lainnya. Maka wahai Sayyidah Aisyah, aku minta maaf." Tuh, Sayyidah Ummu Habibah, akur istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah akhirnya beliau meninggal dunia di masa kepemimpinan saudaranya. Siapa saudaranya beliau? Muawiyah bin Abu Sufyan setelah Sayyidina Hasan, yaitu meletakkan jabatannya sebagai Khalifatur Rasyidin. Itu riwayat singkat daripada Ummu Habibah. Kenapa saya jelasin kayak begini? Hadirin, banyak lagi nanti riwayat beliau supaya kita tahu. Ummu Habibah adalah salah satu di antara ibu kita. Ummu Habibah adalah di antara salah satu ibu kita, ummi kita. Karena beliau mendapat julukan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Selayaknya anak, kita wajib tahu siapa orang tua kita. Walaupun bukan orang tua kandung, tapi orang tua dari segi beriman, dari segi keimanan. Dari segi keimanan, siapa orang tua kita? Adalah semua istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Sufyan nanti akhirnya beliau masuk Islam. Bapaknya Ummu Habibah masuk Islam kapan? Di saat Fathul Makkah. Kapan terjadinya Fathul Makkah? Terjadinya Fathul Makkah ialah pada tahun ke-7 Hijriyah. Radhiyallahu anhuma, yang mudah-mudahan Allah ridha kepada keduanya, kepada Sayyidah Ramlah dan juga bapaknya Abu Sufyan. Qalat, beliau berkata Ummu Habibah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, suatu saat aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bersabda,
Ma min abdin muslimin yusalli fi kulli yawmin sintai asara rak'atan tatawuan daira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah au bunyalahu baitan fil jannah. Kata Ummu Habibah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa orang dari kaum muslimin, ya, artinya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini yusalli, salat. Yusalli di sini maksudnya salat sunnah, ya, salat sunnah. Fi kulli yaumin, setiap hari ini. Salat sunnah setiap hari ini. Sinta asara rak'atan tatawuan, ya, 12 rakaat. 12 rakaat karena Allah, karena mengharap redha Allah. Ghairu faridah, salat yang bukan faridah, bukan salat wajib, ya. Illa, maka dia tidak akan mendapat ganjaran kecuali ganjaran yang sudah dijanjikan oleh Allah. Apa ganjarannya? Apa pahalanya? Apa balasnya? Ba'anallahu lahu baitan fil jannah au bunyalahu baitun fil jannah. Allah bakal bangunin dia rumah di sorga. Orang yang sholat 12 rakaat sholat sunnah, ya, 12 rakaat sholat sunnah setiap hari, Allah pasti bakal bangunin dia rumah di sorga. Pasti. Karena yang ngomong siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa, hadirin? Allah janji kita bangunin rumah di sorga. Jangan kita mikir kalau bangun rumah di sorga, yang ini ya bangun Allah. Jangan kita pikir kayak orang janjiin kita bangunin rumah di Jakarta. Contoh misalnya begini, ya, ada orang bilang sama kita, lo pokok kerja sama gue, ya, lo pokok kerja sama gue, setahun lo kerja sama gue bakalan kasih lo rumah atuk. Nih kira-kira nih hadirin, kita giat tapi kagak kerja. Hah? Rajin apa kagak? Rajin. Kita bakal rajin kerja. Lo kerja nih di kantor gue, ya, lo kerja di kantor gue 20 tahun. Kalau lo bener-bener kerja di kantor gue, misalnya nih, ya, ntar nih kantor bakal lo kasih ke lo. Kira-kira gimana hadirin? Coba tuh, ya. Kalau seandainya ada orang yang janji kayak begitu, rajin nih kita luar biasa, giat nih kita luar biasa. Padahal paling yang dibangun rumahnya, ya paling cuma berapa meter, ya paling kayak model-model rumah kontrakan, ya rumahnya juga paling rumah doang, kagak beserta isinya. Tapi di sini Allah janjiin kita bangun rumah di sorga buat kita. Kira-kira kalau Allah yang bangun sama kagak kayak orang yang bangun? Beda. Nggak mungkin Allah bangun kita petakan, ya, nggak mungkin Allah bangunin kita rumah petakan. Pasti luas, pasti besar, pasti masya Allah dalamnya, ya, pasti masya Allah dalamnya. Akan tetapi ketika Allah janjikan kita kayak begitu, ya, padahal janji Allah adalah pasti, berapa banyak di antara kita yang kagak ngambil kesempatannya. Tetapi ketika janji orang, padahal orang tersebut belum tentu laksanain janjinya, tapi kita rajinnya luar biasa. Kayak ada yang misalnya caleg janji begini, cuman dikasih kita uang gocap, kita bela mati-matian. Betul kagak? Kalau seandainya tusuk gue, misalnya nih,
lo pilih gue bakalan begini, bakalan begini, bakalan begini. Dikasih digocak-gocak, pokoknya cepet-cepet. Mati-matian gitu ya. Ya, buat belain dia, pakai kaos dia, ya, masang spanduk dia di rumah kita. Betul gak tuh? Tapi Allah yang janjinya udah pasti. Tapi berapa banyak janjinya Allah yang kita abaikan. Kenapa begitu? Dikarenakan iman kita masih lemah. Cuman 12 rakaat. Cuman 12 rakaat. Apaan aja sih 12 rakaat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah yang luar biasa kalau kita kerjain. Maka di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya itu merincikan 12 rakaat tersebut yang dinamakan dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Ya, yang tadi dibilang sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah pengiring sholat fardu. Apa yang pertama? Yang pertama nih, arba'an qabla zuhri. Arba'an qabla zuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat qobliyah zuhur. Ya, itu sunnahnya. 4 rakaat tapi 2 kali salam. 2 kali salam. 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, begitu. Kan kalau kita kan kebanyakan 2 rakaat nih. Tapi sebenarnya sholat sunnahnya adalah 4 rakaat. Walaupun ulama mengatakan boleh 2 rakaat aja. Karena kenapa? Yang muakkad adalah 2 rakaat. Yang muakkadah, yang benar-benar dijalanin oleh Nabi, yang kagak pernah tinggal itu hanya 2 rakaat. Yang 2 rakaat lagi ghairu muakkadah. Ya, begitu. Cuman kalau kita punya keluasan waktu, ya kita laksanain berapa? 4 rakaat qobliyah zuhur. 4 rakaat qobliyah zuhur tentunya dengan 2 kali salam. Itu yang pertama, ya. Terus yang kedua, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Jadi 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Jadi berapa rakaat tuh deh? 6 rakaat. Ya, 6 rakaat. Terus wa raka'ataini ba'dal maghrib. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah maghrib. 2 rakaat ba'diyah maghrib. Ya, qobliyahnya bagaimana? Qobliyahnya sunnah juga, tapi tadi ghairu muakkadah. Ya, sunnah kita jalanin, tetapi ghairu muakkadah. Adapun ba'diyahnya adalah salat yang muakkadah. Ya. Terus wa raka'ataini ba'dal isya. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Ba'diyahnya hukumnya sunnah juga, tapi tadi ghairu muakkadah. Setelah isyanya atau ba'diyah isyanya hukumnya muakkadah. Jadi di berapa rakaat tuh? 10 rakaat. Ya, 10 rakaat. Terus yang 2 rakaatnya apaan? Wa raka'ataini qabla al-ghada. Ada yang juga lagi mengatakan wa raka'ataini qabla subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi pas 12 rakaat. Qobliyah subuh ini pun ada yang mengatakan ya itu bisa diganti namanya dengan sholat sunnah fajar. Sebab ada 2 versi ulama ya, yang mengatakan kapan waktu sholat sunnah fajar. Versi yang pertama mengatakan adalah sebelum subuh.
sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh di waktu fajar shadiq. Jadi fajar ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar shadiq itu kapan? Kalau bahasa kita bilang itu di waktu imsak. Itu masuk fajar shadiq. Sampai kapan? Sampai menjelang azan subuh. Itu namanya fajar shadiq. Ya, begitu. Nah, di situ ada ulama mengatakan disunahkan kita sholat 2 rakaat dinamakan sholat sunnah fajar. Ada ulama lagi yang mengatakan yang kedua, menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan sholat sunnah fajar itu adalah sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh itu sholat sunnah fajar. Cuman kebanyakan ulama dan saya pribadi identik dengan pendapat yang kedua. Ya, di mana qabliyah subuh itu itu adalah sholat sunnah fajar. Adapun seandainya kita pengen pendapat yang pertama lebih bagus, misalnya di sebelum azan subuh kita sholat sunnah fajar, nanti sebelum qomat kita sholat qabliyah subuh, nggak masalah. Itu lebih bagus. Semakin kita banyak rakaat yang kita kerjain, semakin banyak pula pahala yang kita dapat. Dan kalau bisa jangan sampai kita tinggalin khususnya tadi sholat sunnah fajar. Kenapa? Dikarenakan begitu banyak pahala yang Allah berikan. Bukan hanya baitan fil jannah, bukan hanya banallahu baitun fil jannah, bukan cuma Allah diriin bangunan di surga, tetapi apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaataini afdalu minad dunya wa ma fiha. Rakaataini afdalu minad dunya wa ma fiha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 rakaat salat yang apabila kita kerjakan 2 rakaat salat tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Apa pahalanya? Itu lebih baik daripada kita dapat dunia dan seisinya. 1 kali sholat sunnah dapat seolah-olah kita mendapatkan dunia dan seisinya. Gimana kalau kita saban hari sholat sunnah? Sholat sunnah fajar. Begitu. Memang ibarat kata balasannya begitu besar. Karena kenapa? Karena berat. Jadi jangan lagi sholat fajarnya, sholat subuhnya juga berat. Cuman insya Allah kalau kita punya keinginan, punya keikhlasan, punya semangat, akan dipermudah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah di hati kita agar kita bisa mempermudah langkah kita menuju jalan Allah, terutama ialah menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisil Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftalana abwabul khair wa ja'alna min ahlil khair wa ahtimna bil khair. Allah bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa ummiha wa akhiha. Allahumma ighfir dzunubana ya Ghaffar wastur uyubana ya Sattar wa qdi jami'a ya qadiyya kulli hajah dunyawiyya wa ukhrawiyya bi jahi khairil bariyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.